స్టార్ట్ అయింది. దయచేసి అందరూ కూడా కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండవలసిందిగా కళ్యాణ మహోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మనం మాట్లాడడం కోసం దేవాలయానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. మాట్లాడుకోవడానికి చాలా స్థలాలు ఉన్నాయి. మనం దేవస్థానానికి వచ్చినామంటే కాస్త ప్రశాంతత ఉండాలి. ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం మనకు లభించాలి. భగవంతుని అనుగ్రహం లభించాలంటే కాసేపైనా కూడా ప్రశాంతంగా ఉంది ఆ భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి. కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడ పిల్లలు మాట్లాడటం లేదు, పెద్దలే మాట్లాడుతున్నారు. దయచేసి అయా మాట్లాడద్దండి, నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. गुरवे सर्वलोकानां विषये भवयोगिनां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीगणेशशारदाकृभ्यो नमः। हरिः ॐ कल्याणाद्भुतगात्राय कालिदासप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय पद्मप्रजे वाक्यधि पद्महस्ते पद्मालये मदरायताक्षी विश्वत्रये विषमनोरुकोले पद्मं महि सन्निधस्वा। ॐ श्री भूरीवासमेत श्री वेङ्कटेश्वर स्वामिने नमः। ॐ आगमार्थदेवानां तदेव लग्नं सुदिनं तदेव चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपदेन्द्रियं स्मरामि। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तमस्तु सुप्रदीक्षितमस्तु। ॐ प्रत्यास्महप्ये रामो भदस्याग्रमदेहमित्रदेनो अडोरादां हविषा भद्रयन्तः नतन्ति ॐ नमो
भवति जायमानो पुरुषसामेन्द्रे भागं देवेभ्यो विदधाति आजन्म चन्द्रमा तिरति दीर्घमायुः అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండి అందరూ కూడా రెండు చేతులు తెచ్చి అందరూ కూడా భగవత్స్మరణ చేస్తూ దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అక్కడ పిల్లలు అరవకుండా చూసుకోండి దయచేసి. ఓం ఆచమ్య ప్రాణానాగమ్య ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వాం సర్వాంగతో పితా యత్మరే పుండరీకాక్షం సభాగ్య అభ్యంతర సుజిః. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః. పుండరీకాక్షాయ నమః. కేశవ నారాయణ మాధవ. ఓం గోవిందాయ నమః. కేశవ నారాయణ మాధవ. ఓం గోవిందాయ నమః. అందరూ కూడా మీ కుడి చేత్తో కుడిచో ఇలా పట్టుకొని అందరూ కూడా చెప్పండి. కేశవ నారాయణ మాధవ. రెండు చేతులు పట్టుకోండి. గోవింద. ఓం కృష్ణవే నమః. अक्षतान् स्वीकृत्य ओम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्यप्रमाणः द्वितीयपरार्थे कल्पे అందరూ కూడా చెప్పండి. శుభాభ్యాం శోభనే ముహూర్తే ఆద్యబ్రహ్మణः ద్వితీయ అందరూ పలకండి. ద్వితీయ పరార్తే శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యాం గోదావర్యాః దక్షిణే తీరే శాలీవాహనసకే బౌద్ధావతారే శ్రీ వెంకటేశ్వర క్షేత్రే శ్రీ శ్రీనివాస సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక స్వస్తి శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ చైత్రమాసే శుక్లపక్షే ద్వితీయాయాం శుభతిథౌ వాసరః వాసరస్తు శుభకర భృగువాసర యుక్తాయాం శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ మమ ఉపాత్త దురితక్షయద్వారా శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం మమ సకుటుంబాన క్షేమ స్థైర్య
धैर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण मम इह जन्मनि जन्म जन्मान्तरेषु सप्त जन्म कृत ज्ञानतो अज्ञानतो आचरित मानसिक शारीरक वाचिक आचरित सकल दोष परिहारार्थं मम उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं गंगा कावेरी कृष्णवेणी गौतमी भीमरथी तुंगभद्रा इत्यादि महानदी स्नान फल वाप्यर्थं अश्वमेध वाजपेय पुंडरीक सत्रयाग अहोरात्रयाग इत्यादि महाक्रतु समान फल वाप्यर्थं आदौ विशेषेण नूतन संवत्सर प्रारंभ द्वितीय दिने श्री भूलीला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः अनुग्रह सिद्ध्यर्थं वैवाहिक विवाह महोत्सवं वेदोक्त शास्त्रोक्त कल्पोक्त पुराणोक्त प्रकारेण ब्राह्मणमुखेन आचरिष्ये नमः। ओम इति संकल्प्य अक्षतोदकं विसृजेत यजमानस्य गोत्रस्य लघुल्लगोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य वेङ्कटरेड्डिनामधेयस्य धर्मकान्तायाः कमलं मानाम्नीयं तस्य कुमारस्य सुधाकररेड्डिनामधेयस्य धर्मकान्तायाः विनोदानाम्नी प्रवीण कुमार रेड्डिनामधेयस्य सिंधूजारेड्डिनाम्नीं नवीन कुमार रेड्डिनामधेयस्य कीर्तिनाम्नी यक्षतरेड्डिनामधेयस्य यशवन्तरेड्डिनामधेयस्य जोषितारेड्डिनामधेयस्य सकलं आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थं అందరూ చెప్పండి మమ మనోభీష్టము అంటే మీ యొక్క మనసులో ఉండేటువంటి అభీష్టం అంటే కోరిక. ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి కోరిక ఉందో అది మనసులో అనుకోండి. అందరూ కూడా అందరూ చెప్పండి మమ మనోభీష్ట మనోవాంఛ सिद्ध्यर्थं आदौ श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं कल्याण महोत्सवं वीक्षणं श्रवणं करिष्ये। ओम आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं गणपति विश्वक्सेन प्रार्थना पूजनं करिष्ये। ओम तदङ्गत्वेन कलशाराधनं करिष्ये। ओम कलहस्य मुखे विष्णुकण्डे रत्नसमानसदाः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये महापुराणः वृक्षौ सागरः सर्वे तद्वीपावसुन्दरः ऋग्वेदो रविजुर्वेदः सामवेदो वेदपुराणः
बीज विज्ञाता पंचगंगा प्रकीर्तिता पंचगंगा स्मरे नित्यं महापातकनाशनम् ओम नमो गंगे नमो गंगायै नमः कलशोदकेन पूजा द्रव्यान् संप्रोक्ष देवं संप्रोक्ष आत्मानं च संप्रोक्षयेत् आदौ गणेश विश्वक्सेनात्मन पूजनं च करिष्ये అమ్మ అందరూ కూడా గణపతిని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అముకస్యేన దంతస్య కపిలో గజకర్ణికః లంబోదరస్య వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష పాణచంద్రో గజానన వక్రతుండశోర్పకర్ణో హేరంబస్కందో పూర్వజః షోడశైలాని నామాని అపరే శృంగారవే విద్యానందే మాగంగా సవేత్రే సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య వరాజతే శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః. ఋతగం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణపింగళం ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః. విఘ్నం సతతం నమాస్మయే. శ్రీ గణేశ విశ్వక్సేనాయ నమః. ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదారవిందయోః పాద్యం సమర్పయామి అప్సయోః అర్ఘ్యవర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ గణేశ విశ్వక్సేనాయ నమః. ఓం హిరణ్యవర్ణాసురజన్మావకా యాసు జాతకస్యో యాస్తంద్రః అగ్నిం యాగస్వం దదతే విరూపాస్వ ఆపశ్యగృష్ణో రాభవంతు శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. శ్రీ గణేశ విశ్వక్సేనాయ నమః. వస్త్రార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి ఆభరణార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి అలంకరణార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఓం శ్రీ గణేశ విశ్వక్సేనాయ నమః. హరిద్రాచూర్ణం కుంకుమచూర్ణం సమర్పయామి మల్లికాభిషేకం దేవి మాలిన్యాదేవి వై ప్రభో మయా పూజాని పూజార్థం పుష్పాన్ని ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ గణేశ విశ్వక్సేనాయ నమః. పుష్పాన్ని పూజయామి. ఓం ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం లేఖధర్మాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణికాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం ధూమ్రకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం తారచంద్రాయ నమః. ఓం భైరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. ఓం దీక్షితార్థప్రదాయకాయ నమః. ఓం సర్వవిఘ్న నివారిణే నమః. ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః. ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః. ఓం సర్వాధారస్వరూపాయ నమః. ఓం శ్రీ గణేశ విశ్వక్సేనాయ నమః. పత్రపుష్పాన్ని సమర్పయామి. శ్రీ గణేశ విశ్వక్సేనాయ నమః. దివ్యధూపమాగ్రాపయామి. ఓం శశాంకం దుఃఖభంగోపం జమనోహరం కపిలాసు సంయుక్తం లోయం అసృత్యతాం. శ్రీ గణేశ విశ్వక్సేనాయ నమః. దివ్యధూపమాగ్రాపయామి. ప్రత్యక్ష
विश्वक्सेनाय नमः अतः निवेदनं समर्पयामि। ओम श्री गणेश विश्वक्सेनाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम द्वितीयात्मने नमः। ओम तृतीयात्मने नमः। ओम चतुर्थात्मने नमः। ओम पंचभूतात्मने नमः। यदा काल संभवितं निवेदनं समर्पयामि अदनीराजनं दर्शयामि। ओम श्री गणेश विश्वक्सेनाय नमः अदनीराजनं दर्शयामि। ओम हिरण्यवात्रमयो महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ओम श्री गणेश विश्वक्सेनाय नमः। पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। ततः अस्मिन् कलशे वरुणमावाहयेत्। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा यजमानो हविर्भिः अहेतमानो देहपोत्रचनं समानाय प्रोषैः। अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भास्तो तदेव प्रजानि हवान्वादेशो अनभिमो भवानः यद्वेव हे प्रभुनो दर्शनायति जपदे संजदस्पदे। अस्मिन् कुम्भे वास्तुपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम ब्रह्मदेवानन्दभविकवीना स्थापयामि पूजयामि। ब्रह्मवर्णवास्तुपुरुष देवताभ्यो नमः। ओम दिशोधराय विद्महे वज्रहस्ताय गन्धर्वास्तुपुरुषं प्रचोदयात्। जम्भूराय विद्महे वासहस्ताय धीमहि तन्नो भद्रो प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मवर्णवास्तुपुरुष देवताभ्यो नमः। आवाहनं समर्पयामि। ततः अस्मिन् कलशे श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशीपुरन्दराभ्यां नमः। अरुन्धतीवसुताभ्यां नमः। श्रीश्रीरामाभ्यो नमः। श्रीभूरिरासमेतसि वेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः। अस्मिन् कलशयोः ओम स्वस्ति पूजाहं भवन्तो प्रभवन्तो। ओम पूजाहं स्वस्ति नोऽस्तु। ओम पूजाहं स्वस्ति नोऽस्तु भवन्तो। ओम पूजाहं
सर्वसम्पदस्तु सर्वसम्पदस्तु ॐ तस्या कलशोदकेन मार्जयेत् ॐ स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाज्य अभ्यन्तरस्मृतिः ॐ ब्राह्मणे सुगन्धितं तेन देवा पवित्रेण आत्मानं वदते सदा देवहस्तेन पावनान्यं शृण्वन्तु मां प्राणसत्यं पवित्रो सदोद्या भगवन्धरण्मयोः तेन ब्रह्मविदो वदन् भूतं ब्रह्म पुरीमहे इन्द्रस्सु देवी सह सोमस्वस्यामरुणस्वमीत्या यभो राजाः प्रभुर्नाभिपुनाथवा यातवेदामोर्जयं यामुनातो भूर्भुवस्तु वरो भूर्भुवस्तु वरो भूर्भुवस्तु भगो शान्तपुष्टस्तुस्तिर्गातो नमः वैवाहिक महोत्सवाख्यं करिष्ये ఈ యొక్క దంతలపల్లి గ్రామంలో వెలిసినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులతో ఆ స్వామివారి యొక్క విలవేల్పు అయినటువంటి భక్తాదులందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో ఆ స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆచరిస్తూ వస్తున్నారు. ఇది అత్యంత విశేషమైనటువంటి శుభప్రదం. కారణమేమంటే మామూలుగా సహజంగా కూడా ఒక పండుగ అయినటువంటి మరుసటి రోజే అందరూ ఏం చేసుకుంటారంటే అది మేము చెప్పకూడదు. కానీ ఈ యొక్క ఉగాది పండుగ యుగ ప్రారంభ ఉగాది. ఉగాది అంటే అర్థం ఏమంటే నూతన వత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నూతన వత్సరం అంటే నూతన సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఆ ప్రారంభం రోజు మాత్రం భగవన్నామ స్మరణ చేసి మరుసటి రోజే జీవహింస చేయడం అనేటువంటిది చాలా దోషం. కానీ ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు మాత్రం ఆ విధంగా కాకుండా మొదటి రోజు అంటే ఉగాది పండుగ రోజు ఏదైతే భగవంతుని స్మరిస్తారో అదేవిధంగా ద్వితీయ విఘ్నం అంటే రెండో రోజు విఘ్నం లేకుండా వాళ్ళ కులదైవము వాళ్ళ గృహదైవమైనటువంటి ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధికి వచ్చి ఆ స్వామివారి సన్నిధిలో స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో ఆచరించి ఆ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం చాలా చాలా శుభప్రదమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి కార్యం. కాబట్టి ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. అయ్యా మనం భగవంతుని కళ్యాణం, అందులోనూ వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే సహజంగా ఏం చెప్తుంటారు, నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అని చెప్తుంటారు. ప్రతినిత్యము కూడా 360 రోజులు కూడా ఆ స్వామివారికి నిత్యము కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది. మేము కూడా కార్యం అంటే ఏ పూజా కార్యక్రమం జరుగుతున్న ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా స్వామివారి కళ్యాణం చూసి కళ్యాణ మహోత్సవ విలంబరాలు అయిన తర్వాత స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని అంటే ఏ విధంగా చేస్తారో స్వామి ఇప్పుడు అందరికీ అనుకూలం వచ్చింది. ఇంట్లో టీవీ పెట్టుకుంటాం, తిరుమలలో జరిగేటువంటి కళ్యాణం చూస్తాం. ప్రతిరోజు 360 రోజులు కూడా మా ఇంట్లో మధ్యాహ్నం 12 గంటల ఈ సమయంలో మా ఇంట్లో టీవీ పెట్టుకుంటాము.
తిరుమల కళ్యాణాన్ని చూసి ఆ కళ్యాణం అయిపోయిన తర్వాత స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని తర్వాత ఏమి అంత విశేషమేమి ఆ స్వామివారి కళ్యాణం చూడడం ద్వారా మనకి ఏమి ఫలితం వస్తుంది, ఏమి లాభం వస్తుంది? అంతే కదా. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎట్లుందంటే మనం ఏమి చేసినా దానివల్ల మనకేమి ప్రయోజనం, ఏమి లాభం వస్తుంది అని ఆలోచించే పరిస్థితి అయిపోయింది. అయా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణం అయా దయచేసి నేను కాస్త నిశ్శబ్దంగా ఉన్నట్లయితే ఏదైనా రెండు విషయాలు చెప్పడానికి అవసరం ఉంటుంది. దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాను. దయచేసి మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా కాసేపు భగవంతుని సన్నిధిలో కాసేపు అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. జై వెంకటేశ వరద గోవింద గోవింద గోవింద. ఆ కళ్యాణ మహోత్సవం చూడడం ద్వారా మనకేం ఫలితం వస్తుందంటే శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం రిపువహం దుష్వప్న కోశావహం గంగా స్నాన విశేష పుణ్యపదం గోదాన తుల్యాన్నుడా ఆదుర్లుప్తితముత్తమం శుభకరం సంతాన సంప్రదం నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం శ్రీ కళ్యాణం వీక్షణం తథా. శ్రీ కళ్యాణం, శ్రీ అంటే ఎవరు? మహాలక్ష్మి అని అర్థం వస్తుంది. స్వామివారి పేరు కూడా ఏమని చెప్తారు? శ్రీవారు అని చూస్తారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంటారు. శ్రీవారు అంటే అమ్మవారి యొక్క భర్త అని చెప్పి అర్థం వస్తుంది. ముందు స్థానం అంటే ముందుగా ఎవరికి స్థానం ఇచ్చారంటే అమ్మవారికి స్థానం ఇచ్చారు. అంటే మనం కూడా ఏదైనా శుభకార్యాలకు ఆహ్వాన పత్రిక అంటే అర్థమవుతుంది కదా, ఇన్విటేషన్. ఆ ఇన్విటేషన్ ఆహ్వాన పత్రికలో మొదట ఎవరి పేరు వేస్తారు? ఇంటి యజమానురాల పేరు వేస్తారు. శ్రీమతి అండ్ శ్రీ అని. శ్రీమతి అని చెప్పి ఆ పేరు వేసిన తర్వాత తన భర్త పేరు వేస్తారు. అంటే ఆ స్థానం గొప్ప స్థానం మనకి మనం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం చూడడం ద్వారా శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం, శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం. ఆ అమ్మవారు మహాలక్ష్మి, భూలక్ష్మి, శ్రీలక్ష్మి. ఆ అమ్మవారుల యొక్క కళ్యాణాన్ని చూడడం ద్వారా రిపువహం, రిపువహం. రిపుడు అంటే సంస్కృతంలో రెండు అర్థాలు. ఒకటి దొంగ అని, ఒక శత్రువు అని చెప్పి. ఆ యొక్క కళ్యాణాన్ని మనం చూడడం ద్వారా మనకు దొంగల బెడద కానీ తర్వాత శత్రువుల బెడద కానీ ఉండదు. రిపువహం దుష్వప్న దోషావహం, దుష్వప్న దోషావహం. అప్పుడప్పుడు మనకు దుస్వప్నాలు వస్తూ ఉంటాయి, అంటే చెడు కళలు వస్తూ ఉంటాయి. ఉదయం లేవగానే చాలా భయపడిపోతుంటాం, రాత్రి ఎటువంటి దుస్వప్నం వచ్చింది. అటువంటిది ఆ సంవత్సరంలో ఆ కళ్యాణాన్ని ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళు దుస్వప్న దోషావహం. ఆ దుస్వప్నాలు యొక్క దోషం అనేది వాళ్ళకు ఉండదు. దుస్వప్న దోషావహం గంగా స్నాన విశేష పుణ్యపదం. ఆ యొక్క గంగా, నర్మదా, తుంగభద్ర, కృష్ణవేణి, భీమనది ఇటువంటి మహాపుణ్య నదులలో స్నానం ఆచరిస్తే, అది కూడా పుష్కర సమయాలలో స్నానం ఆచరిస్తే దానితో సమానమైన ఫలితం ఆ శ్రీవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం చూడడం ద్వారా లభిస్తుంది. గంగా స్నాన విశేష పుణ్యపదం గోదాన తుల్యాన్నుడా. గోదానం ఆచరిస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో దానితో సమానమైన ఫలితం లభిస్తుంది. నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం సంతాన సంపత్ప్రదం. అంతేకాకుండా మనకు ఉన్నటువంటి సంతానం వాళ్ళు మంచి యోగ్యులైనటువంటి సంతానంగా ఉంటారు, అయోగ్యులు కాకుండా. నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం, అనేక కర్మలకు సాధనమైనటువంటిది శ్రీ కళ్యాణ ఫలమిదం. ఆ అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణం, శ్రీ కళ్యాణం, శ్రీవారి యొక్క కళ్యాణాన్ని మనం చూడడం ద్వారా
అభిస్థాయి శాస్త్రం. అటువంటి స్వామివారి కళ్యాణం. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్వామివారిని ఆ యొక్క మూర్తిని ఆవాహన చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి అందరూ కూడా స్వామివారిని ప్రార్థన చేస్తూ అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. ఓం వినా వెంకటేశం సదా వెంకటేశ స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రశస్త ప్రశస్త కళ్యాణామృతగాత్రాయ కావిలాసప్రదాయనే శ్రీమద్ వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఓం కృతం సత్యం పురుషం కవింగళం ఊర్ధ్వరే చంద్రరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః. ఓం శ్రీ శ్రీనివాసాయ నమః శ్రీ వెంకటేశ్వరాయ నమః. అందరూ రెండు చేతులు జోడించి అందరూ చెప్పండి. నమో వెంకటేశాయ నమో వెంకటేశాయ పురుషాయ మహాత్మనే ప్రణతః క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. ఓం అస్మిన్ లింగే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతాం ఆవాహయామి. తతః ఇప్పుడు అందరికీ కూడా అమ్మవారిని మహాలక్ష్మిని అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం లక్ష్మీ క్షీర సముద్రరాజతనయా వైరంగరామేశ్వరీ భూత సమస్త దేవమహితా లోకైకదీపా బ్రహ్మేంద్ర వందే ముకుంద ప్రజా శుద్ధలక్ష్మీ మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతీ శ్రీలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ ప్రసన్నా మమ సర్వదా. అందరూ చెప్పండి. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే. ఓం మహాలక్ష్మీ నమః. అస్మిన్ బిందే మహాలక్ష్మీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా భూమహాలక్ష్మిని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం పద్మ ప్రజే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మారయే దరాజతాక్షి విశ్వప్రజే విశ్వమోనశోనే తస్మాద పద్మం మహి సన్నిధత్వా. ఓం ధనుర్ధరాయ విద్మహే సర్వసిద్ధీన ధీమహి తన్నో ధరా ప్రచోదయాత్. భవాన్ వృక్షానివేశని యచ్ఛాన సర్వ సప్రవాహ. అందరూ చెప్పండి. విష్ణు శక్తి సమద్భూతే శంకవర్ణ మహీతరే అనేక రత్న సంభూతే భూలక్ష్మి నమోస్తుతే. భూలక్ష్మి నమోస్తుతే. ఓం అస్మిన్ బిందే భూమహాలక్ష్మీ నమః. భూదేవీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః. ఓం వినా వెంకటేశ సదా వెంకటేశ
శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణాయ శ్రీ వెంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఓం శ్రీ పూర్ణియాసమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నమః. ఓం ఆవాహనం సమర్పయామి, ఆధనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీ భూళీనా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః. ఆదో కళ్యాణ మహోత్సవకాలే ఇదం వస్త్రం సమర్పయామి. ఓం అభివస్త్రా సమతాన్యసామిదేన సిద్ధుగాః పూయమానాః అభిచంద్రా వక్తవేనో హిరణ్యాభస్వాః నదినో దేవసోమా. ఓం శ్రీ వెంకటరాంపల్లె గ్రామ నివాసులు మరియు దంతలపల్లె గ్రామ నివాసులు ఆ స్వామివారి యొక్క భక్తులందరికీ కూడా స్వామి అమ్మవారులకు ఆ కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా సమర్పించినటువంటి పట్టు వస్త్రములు. ఓం వాయిద్యం 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 వాయిద్యం.
వైవాహిక మహోత్సవాంగత్వేన ఆదో సుముహూర్త మహోత్సవాఖ్యం కరిష్యే తదః సుముహూర్త మహోత్సవకాలే ఇదం లగ్నాష్టకాని పఠిత్వా. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సుముహూర్తము అనేటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. ఈ సుముహూర్తంలో మంగళాష్టకములు, మంగళము అంటే అర్థం శుభము అని చెప్పి అర్థం వస్తుంది. మంగళం కలుగుగాక అంటే శుభం కలుగుగాక. అష్టకం అంటే స్తోత్రం, శుభప్రదమైనటువంటి స్తోత్రం. ఆ భగవంతుని యొక్క కళ్యాణంలో ఎవరైతే అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో ఆ మంగళాష్టకాలను వింటారో వాళ్లకు తప్పకుండా శుభం కలుగుతుంది అని చెప్పి మనకు శాస్త్ర ప్రమాణం. కాబట్టి